پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن یہ فکر جن کو ہوتی ہے، آپ کو پتہ کن کو فکر ہوتی ہے، جو یہاں پہ جو آپ کیا کہتے ہیں، جو حکومت میں لوگ ہیں، ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ امریکہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ان کی انگلینڈ کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ نے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی جائیدادیں ادھر ہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انہی کے سینیٹرز یہاں اتنا ظلم ہو گیا، اتنی شرمندگی کا باعث ہو گیا ان ملکوں کے لیے کہ ہماری پاکستان کی حکومت کو ان کے لیے شرمندگی ہو گئی ہے ان کو، جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی اس کے اوپر، اب سوچیں ان کے اوپر بھی ہم دھمکیاں دیتے ہیں ان کو فون کر کے، وہ گئے ہیں اپنی حکومت کے پاس، امریکہ ان کی حکومت ہے، انگلینڈ ان کی حکومت ہے، آسٹریلیا ان کی حکومت ہے، کیونکہ وہاں کے یہ نیشنلز ہیں پاکستانی، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے یہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو پاکستان سے ظلم کر کے ہیومن رائٹس ابیوز کر کے یہاں آتے ہیں، تو یہ والے جو ان کے کانگریس مین اور سینیٹرز کہہ رہے ہیں ان کی یہاں پراپرٹیز بھی کنفسکیٹ کریں، ان کے ویزے بھی کینسل کریں، اور کئی ملکوں کے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ اتنا بڑا قتل عام کر دیا، اسلام آباد میسیکر ہے، اور آپ اس کو کبھی چھپا نہیں سکیں گے، تو ظاہر ہے اگر یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا، کیونکہ ہماری تو یہاں آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کیا ملے گا انصاف، تو وہ تو یہ نہیں، آپ کو یہ ان کے اوپر سختیاں بین لگائیں گے ان لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس قسم کے ہیومن رائٹس ابیوزز کے لیے۔ اچھا، رچرڈ گرنل کے علاوہ بہت سی مزید ایسے امریکن لوگ ہیں جو کہ ٹویٹس کر رہے ہیں، کیا کوئی امپیکٹ ہوگا ان ٹویٹس کا عمران خان کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں ٹویٹس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بات ساری یہ کہ ان ملکوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو ویزے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں یہ ملک، یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، اور ملکوں میں جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ ضرور اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، تو ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر اتنی حدیں پار ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ہمارے وہاں اوورسیز پاکستانی ان کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تو آواز اٹھائیں گے۔ اگر ان لوگوں کو فکر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں تو یہ مجھے نہیں پتہ ہے۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا خان صاحب، کیونکہ کل سے یہ چیز جو ہے نا ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، جب سے رات سے یہ ٹویٹ ہوا ہے رچرڈ گرینل کا، تو اس کے بعد سے یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہے، اوورسیز پاکستانی اس کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں۔ خان صاحب سے، ان کے وکیلوں سے یا آپ سے ان کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، خان صاحب نے کوئی جیو نیوز کے بارے میں کوئی بات کی ہو، کیونکہ یہ جیو نیوز کا وہ ایک ٹویٹ تھا جس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتہ، عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن آپ کو دیکھیں پہلے آپ اپنا سمجھ لیں کہ اگر ایک وہاں پہ ایک اپوائنٹی امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ لو، ہم تو ڈونلڈ لو جو ایک سرکاری افسر تھا ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا ایک میسج آیا تھا تو ہم نے حکومت گرا دی تھی، تو یہ تو بہت سینئر آدمی ہے جس نے یہ کہا ہے ریلیز عمران خان، تو اگر ایک وہ سرکاری افسر جو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے کہنے پہ اگر ہم راتوں رات حکومت گرانے کی شروعات کر لیں اور جلدی جلدی گرا دیں 3 ہفتے میں یا کتنے 2 ہفتے میں جلدی سے حکومت گرا دی، کس کے کہنے پہ؟ ڈونلڈ لو کے، یہی کہتے ہیں نا، اور وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بندہ تھا۔ تو جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی جو یہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کی باہر کے ملکوں میں انٹرفیئرنس ہو، تو عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ بائیڈن کے جانے سے صرف یہ ہوگا کہ جو باجوہ اور حسین حقانی نے وہاں پہ جا کر بڑی محنت کر کے لابنگ کی تھی، جس کے نتائج میں ڈونلڈ لو کے ساتھ انہوں نے ایک مل کے کیا تھا، تو پھر اس حکومت میں وہ نہیں ہوگا جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان کے اندر کیا تھا، جو ہماری معیشت بھی ڈبو دی، ہزاروں لوگوں کو غربت کے ڈکی کے نیچے بھی دھکیل دیا، اور پھر آپ دیکھ لیں یہاں پہ سڑکوں پہ جا کے ہم قتل عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل کر رہے ہیں، جو یہ میسیکر کر رہے ہیں، ڈیسپریٹ تو وہ لگ رہے ہیں اس وقت، کیوں آپ کو قتل کرنے کی ضرورت پڑی؟ اچھا علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا، خان صاحب خود اور پی ٹی آئی بھی اس چیز کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے امریکن انٹرفیئرنس کی، تو اس رچرڈ کے مطالبے کو جو کہ عمران خان کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں، اس کو آپ جائز سمجھتی ہیں؟ اس کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ایک مطالبہ ان کا میں نے آپ کو پھر سے بتایا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے، جب ڈونلڈ لو کا
साइफर मैसेज आया था उसके ऊपर पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत ने प्रोटेस्ट करके उसका डिमाश किया था, जिसका मतलब अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसके ऊपर एहतजाज करके वापस मैसेज भिजवाया था कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर हमारी आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इमरान खान इसके ऊपर इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर देखिए इमरान खान तो कहीं अपील नहीं कर रहा किसी को, और ना किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ना हमें कभी किसी को कहा है कि फ़ोन करके कहो किसी अमेरिकन को या किसी को। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो आप अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हैं कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप या दुनिया में ये कोई दुनिया मुल्क नहीं एक्नॉलेज करता, डेमोक्रेसी के लिए ये बात करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर ये होगा कि आप रात को अंधेरा करके कत्लेआम करेंगे, कौन सी दुनिया में आपको मुल्क सपोर्ट करेगा? इसके लिए कोई भी मुल्क नहीं सपोर्ट तो करेगा। क्या आपकी बात भी खान साहब इस चीज़ को बुरा मानेंगे या फिर इसको कंडेम करेंगे अगर कोई मुदाखलत होती देखिए, है? मेरी बात सुने, ये मुदाखलत नहीं है किसी, ना वो आपके मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट पे किया है, साइफर ने भेजा। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने 3 रहनुमाओं की बात की थी कि खान साहब कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई और अख्तर मेंगल। आज खान साहब ने कोई इस तरह की कोई बात की है कि वो अपोजिशन से मिल के? हसन साहब ने कल कहा था कि वो मिलेंगे तीनों, खान साहब ने कहा है कि मिल लें। हाँ, तो ज़रूर मिले। इमरान खान ने तो बल्कि यहाँ पे तो उनके किसी को अंदर जाने ही नहीं देते, अगर वो आ जाएँ तो शायद उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। बाकी इनके अपने जो सियासी लोग हैं उनको एक को नहीं मिलता। खान साहब का मोराल कैसा था आज? माशाल्लाह उनको तो वो तो हाँ, एक और उन्होंने बात की। आप लोग पूछते हैं जी खान साहब के क्या हालात हैं, उनकी सेहत ठीक है? आज उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये मुझे पीटीवी नहीं देखने दे रहे, कई हफ्ते हो गए। कहते हैं कि उसकी ये तार निकाल के ले गए ना, कई जब ये 23 नवंबर से, तो वो कह रहे थे मैं पीटीवी देखना चाहती था। तो हमने पूछा कि आप खबरें सुनना चाहते हैं? कहते नहीं, मैं क्रिकेट देखना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने तार निकाली हुई थी, मैं मैचेस नहीं देख सका, नहीं तो दोनों ही मैच हार के मैं डिप्रेशन हो जाती हूँ। ये अच्छा मैडम ये बताइएगा कि सर्दी का मौसम है, मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है और पिछले दिनों इमरान खान कह रहे थे कि शायद कंबल भी उनको नहीं दिया जा रहा था। अब ये बताइएगा, एक मिनट सवाल लेने नहीं, पहले सुन लें। कंबल उनके पास है जी, कंबल उनको दिया जाता है, रज़ाई की जेल के SOPs में नहीं है कि रज़ाई दी जाए। ठीक है। सिर्फ उसका मसला ये है कि वो जो जंगले के ऊपर ये प्लास्टिक की शीट डालते हैं जी, तो वो कह रहे थे कि गैप ऊपर नीचे होता है तो उसके अंदर से हवा ज़्यादा आती है, तो हम उनके लिए अब कपड़े और आए हैं। अब बैग पड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी मुहिम होती है कि जो बैग पड़ा होता है डेप्यूटी सप्तान विर्क के कमरे में, हम उस बैग को कई दिन की मुहिम होती है कि वो कपड़े अब इमरान खान तक कब पहुँचते हैं, ये अलग बात है। अच्छा इमरान वैसे माजी में जब मरीम नवाज़ अडयाला जेल थी तो वो कह चुकी हैं कि मैं कपड़े भी खुद इस्त्री करती थी, फ्राई पैन से करती थी। इमरान खान कैसे करती हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप इररिलेवेंट की तरफ चले जाएं। नहीं वैसे एक सवाल है मैं बात करूं जी, आप याद रखें वो 1.5 साल से जेल में बैठे हैं जी, वो मरीम नवाज़ के पास बहुत बड़ा कमरा था, अटैच बाथरूम, टाइलें लगा हुआ, पूरा किचन पूरा चलता हुआ, पूरा इतना बड़ा सहन। याद रखें इमरान खान एक चक्की के कमरे में है और छोटे से कमरे में है और आइसोलेशन में है। इस जेल में 12 घंटे आप अंदर बंद होते हैं, 12 घंटे आप बाहर होते हैं। हम रोज़ जेल में जाते हैं, आप यहाँ के देखें, लोग इकट्ठे बाहर बैठे होते हैं, फिर रहे होते हैं, पूरी जेल में लोग खुले फिर रहे होते हैं। इमरान खान आइसोलेशन में अंदर एक इलाके में बंद है जहाँ पे कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से अगर हम कोर्ट में ना जाएं तो इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आप याद रखें 1.5 साल हो गए। आप इमरान खान की हिम्मत और उनका जो जज्बा है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। आप उनको देखा करें, वो हंसते हुए आते हैं। कल जो लोग आए ना ATC कोर्ट में, वो परेशान हो गए देखे कि एक जवान इंसान माशाल्लाह माशाल्लाह निकल रहे हैं, क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत है। हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है। जब आप देखें वो हंस के ये बातें कई दफ़ा बता रहे होते हैं, परेशानी में नहीं बता रहे, और जो उनको TV नहीं देखने देते वही तो कह रहे हैं चलो शुक्र है अगर तार होती और मैं मैच देख लेता तो दोनों मैच हम हार गए तो मुझे डिप्रेशन ही हो जाता। अच्छा अलीमा साहब लास्टली बताइएगा कुछ